لاہور کے بعد رخ کرتے ہیں سرگودا کا، جہاں یونین آف جرنلسٹ کے آفس میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں سی ای او ون نیشن چودھری سلیم صادق نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ صحافیوں کی جانب سے شاندار استقبال بھی کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بگ نیوز کے اینکر سید انور کی اس رپورٹ میں۔ تیری دلکشی کی قسم، تیری راتوں کو صبح بنائیں گے ہم۔ تم نے جب بھی پکارا ہمیں اے وطن، تیرے گلشن کو پھر سے سجائیں گے ہم۔ ملے ووٹ جس کا بھی ہو اس کو عزت ملے، سب کو قوت ملے سب کو حرمت ملے، ووٹ جس کا بھی ہو اس کو عزت ملے، عدل و انصاف بھی سب کو یکساں ملے، عدل و انصاف بھی سب کو یکساں ملے، تجھ کو نشانیوں بنائیں گے ہم، عدل و انصاف بھی سب کو یکساں ملے، تجھ کو جنت نشانیوں بنائیں گے ہم۔ تم نے جب بھی پکارا ہمیں اے وطن، تیرے گلشن کو پھر سے سجائیں گے ہم۔ تم نے جب بھی پکارا ہمیں اے وطن، تیرے گلشن کو پھر سے سجائیں گے ہم۔ تم نے جب بھی پکارا پاکستان جسے لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا، یہ وہ دھرتی ہے جو سونا اگلتی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے زخم اور گہرے سے گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ آج عام آدمی کے لیے سانس لینا دوبھر ہو گیا ہے، غریب آدمی کا چولہا بجھ چکا ہے۔ ان حالات میں یہاں پہ ایک ٹی وی چینل لانچ کیا جاتا ہے، سٹی 48۔ سٹی 48 کیا اغراض و مقاصد لے کے چل رہا ہے، اس حوالہ سے آج یونین آف جرنلسٹ سرگودا میں صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے سی ای او سلیم صادق صاحب۔ یہ ٹی وی چینل کیا انقلاب برپا کرے گا، صحافتی حلقوں میں اپنی جگہ کس طرح سے بنائے گا، اسی حوالہ سے مزید جانتے ہیں سلیم صادق صاحب سے۔ جی سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سٹی 48 کا جو اصل کام ہے، اس کا جو اصل کام ہے وہ ہے قوم کو جوڑنا۔ سیاسی لیڈروں نے قوم کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے، ڈیوائیڈ قومیں ترقی نہیں کر سکتی۔ ہم بڑے پیار سے، ایک غیر سیاسی ادارہ ہے لیکن ہم معیشت، جیسے لکھا ہوا ہے، معیشت، سیاست اور مذہب، یہی تین مسائل ہیں پاکستان کے۔ ہم بڑے ہی پیار سے ریسرچ بیچ، قرآن سے، ماڈرن سائنس سے، ہمارے گروپ میں پی ایچ ڈی لوگ بھی ہیں، ہر شعبے کے، مذہب کے، پولیٹکس کے اور معیشت کے ہمارے پاس لوگ ہیں۔ ان کی محنت سے، ان کے خیالات سے یہ چینل جنم لے رہا ہے۔ ہم ہر ادارے، خاص طور پہ 4 بڑے ادارے، فوج، آرمی، جوڈیشری، بیوروکریسی اینڈ پولیٹیشنز، ان 4 کو ہم بڑے ہی ریسرچ بیس ایسے پروگرام کریں گے کہ عوام کو ان سے جوڑا جائے، یعنی جو چلانے والے ادارے ہیں عوام ان سے جڑے اور صحافت سچ بنیاد پہ آئے۔ لیکن ساتھ بتاتا جاؤں، وی آر اے کرپٹ نیشن، ہم بہت کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس لیے سٹی 48 کو بھی دھیان رکھنا ہوگا۔ یہ کرپشن ایک دن میں ختم نہیں ہو سکتی۔ آئیے مل کر تھوڑا تھوڑا حساب ڈال کے 5-10 سال میں ملک کو واپس کھڑا کریں اور جمہوریت کے اصل تقاضے پورا کیے جائیں۔ جمہوری پارٹیوں کے اندر ہی جمہوریت نہیں ہے، کسی جمہوری پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے، تو کیا مانگ کیا رہے ہو؟ کون سی جمہوریت مانگ رہے ہو؟ یہ چورن بیچ رہے ہیں، یہ چورن اب نہیں بکے گا۔
अच्छा सर, पूछना ये चाहूँगा कि जिस तरह से पाकिस्तानी कौम की ब्रेन वॉशिंग की गई, ये कौम जो कल तक बुराई को बुराई समझती थी, आज उसका तसव्वुर ख़त्म हो चुका है। तो आप अपने चैनल से ऐसा क्या करेंगे, किस तरह से इस गंदगी को साफ़ करेंगे? आज जबकि हमारा मज़दूर, हमारा फ़कीर, हमारा हर बंदा करप्ट हो चुका है, वो अशराफिया तक, एग्जेक्टिव तक आप चले जाएं, आपको करप्शन हर जगह नज़र आएगी। तो जब तक हमारी बुनियादी तरबियत नहीं होगी, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि हमारे एक नई नस्ल तैयार करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? देखें, नई नस्ल तैयार करने में 20 से 25 साल लगते हैं। पाकिस्तान के पास 2-2.5 साल से ज़्यादा टाइम नहीं है। सिर्फ अच्छी खबर ये है कि सिर्फ चैनल 48 ही ऐसा इदारा नहीं है, हरगिज़ ये ऐसी बात नहीं। पाकिस्तान में कम से कम जो मैं गिन सकता हूँ 3000 ऑर्गेनाइजेशनें ऐसी हैं जो मुल्क के लिए दर्द रखती हैं, मुल्क के लिए सच बोलना चाहती हैं। अब वो इकट्ठी हो रही हैं, और अब वो इकट्ठी हो के एक ताकत बन के सामने आ रही हैं कि उनका सियासत से तल्लक नहीं होगा, लेकिन सियासतदानों को सीधा करना उन्हें आता है। वो ताकतें इकट्ठी हो चुकी हैं, इंशाल्लाह आप चंद महीनों में ये देखेंगे। तो यही एक हाल है। अब अवाम ने खुद हाथ डालना है। मैं यकीन जानिए, मैं गरीबों के लिए बड़ी आवाज़ उठाता था, लेकिन मेरे साथ 3 हादसात एक हफ्ते में हुए तो मुझे नज़र ये आया, एक अमीर ज़ालिम, एक गरीब ज़ालिम। असल में गरीब ज़ालिम भी उतना ही ज़ालिम है जितना अमीर ज़ालिम है, और उसकी वजह पेट है। वो बुल्ले शाह दा कलाम तो सुने होने, 5 रुकन इस्लाम दे तो 6वां टुक, जे ना होवे पूरा टुक तो 5 जांदे नहीं मुक। असल में 48 पहले मईशत पे काम करेगी, लोगों के पेट, रोज़गार और इस चीज़ों पे बहुत मेहनत करेगी। और इंशाल्लाह जब आपको पता चल जाए कि वी आर सीरियस अबाउट योर पर्सनल प्रॉब्लम्स, और गरीब लोगों के हम चलना जानते हैं, हम जॉबें क्रिएट कर रहे हैं, सिर्फ चैनल पे नहीं, हमारी और भी प्लानिंग्स हैं। मैं ये नहीं चाहता कि आप कहेंगे ये ख्वाबें दिखा रहा है। तो सीइंग इज़ बिलीविंग, और आई कैन वॉक माई टॉक। हम ऐसा ग्रुप हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा सर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि हर कौम का एक फितना है, और मेरी कौम का फितना माल है। जैसा कि अभी आपने कहा कि हर बंदा यहाँ पे पैसे के लिए भाग रहा है, तो इस फितने को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? ये तो पॉसिबल नहीं है। देखें, जब इस्लाम में ऐसे गलत, थोड़ी सी ना इतिहास से बात करनी चाहिए कि वो था औलाद और माल फितना है। ये आयत है, औलाद और माल फितना है। लेकिन अगर वो पूरा आप सूरत पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि असल मतलब यह है कि माल फितने की वजह बनती है। हज़रत उस्मान से अमीर कोई पैदा नहीं हुआ, और हज़रत उस्मान से ज़्यादा बड़ा दरवेश कोई नहीं था। तो माल का तल्लुक़ फितने से नहीं है, इंसान से है। ऐ इंसान, अपने माल को फितना ना बना, अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत ना कर कि पूरा शहर ही लुट के खा जा। जी, जैसा कि आपने सलीम सादिक साहब की गुफ्तगू सुनी, वो मंजर भी देखा है। तारीख़ की आंखों ने, लम्हों ने ख़ता की, सदियों ने सज़ा पाई। हम वो लम्हों की ख़ताएँ सदियों में भुगत रहे हैं, इसलिए कि आज पाकिस्तान जिस मोड़ पे खड़ा है, इसके लिए वो लम्हों की ख़ताओं ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। जैसा कि सलीम सादिक साहब कह रहे थे कि मुहब्बे वतन ताकतें इकट्ठी हो चुकी हैं, उम्मीद का दिया रोशन है, इसलिए कि ये पाकिस्तान हमारा है। और उनका कहना तो कुछ ऐसा ही था कि मिट्टी ही में मिट्टी जो मिलानी है बदन की, बेहतर है मिला दो इसे मिट्टी में वतन की। सैयद अनवर, बिग न्यूज़, सरगोधा।